हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म के उपर। जिवें कि आपां साइकोलॉजी दियां, मनोविग्यान दियां, CDP दियां जिहड़ियां बाल विकास दियां क्लासां स्टार्ट कीतियां होईयां सी ते क्लासां दे विच जिहड़ा टॉपिक असीं पढ़ रहे सी वो विकास दे सिद्धांत पढ़ रहे सी। जिहड़े विकास दे नियम हुंदे ने, सिद्धांत हुंदे ने, प्रिंसीपल ऑफ डिवेलपमेंट पढ़ रहे सी। तां प्रिंसीपल ऑफ डिवेलपमेंट दियां असीं पहला क्लास लै चुके हां, अज असीं दूजी क्लास पढ़न जा रहे हैं। तो इसे करके उनकी दूजी क्लास जिहड़ी आ वो पढ़न जा रहे हैं। और जिवें मैं पिछली क्लास दे विच भी तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़ी चाइल्ड ऑफ डिवेलपमेंट जिहड़े सिद्धांत ने विकास दे, ये वैरी इंपोर्टेंट चैप्टर आ। जदों मर्जी तुसीं जिहड़ा मर्जी पेपर चक्को जाके, इस पेपर दे विचों 2 क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं सीधा सीधा मिलणगे। और इहदे नाल नाल समझाया सी कि चाइल्ड डिवेलपमेंट जिहड़ी तुसीं CDP कहंदे हो, बाल विकास कहंदे हो, बाल विकास अपने आप दे विच विग्यानिक सबजैक्ट आ। जे विग्यानिक सबजैक्ट आ तां ही तुहाडे सिलेबस च लाया गया है। ते जे ये सिलेबस च लाया गया है विग्यानिक सबजैक्ट आ तां इहदे नियम भी होणगे। तां जिहड़े नियम सी 11-12 नियम आंदे सी, जिहड़े 4-5 पहली वीडियो च असीं पढ़े सी, 4-5 जिहड़े ने वो इस वीडियो दे विच पढ़न जा रहे आ। दूजा पॉइंट जिहड़ा मैं तुहाडे सामने लैके आया, एक चीज तुहानूं होर दस देना चाहना। वो चीज ये आ कि असीं 2 दिनां दे विच विच, ठीक है जी, मन के चलो असीं 2 तो 3 दिन, 3 दिन तो मैं ज्यादा कहते, 2 दिन तो विच विच एक चीज होर असीं तुहानूं देण जा रहे हैं। असीं जिहड़े स्टूडेंट PS टेट, ठीक है, जां PS सॉरी जिहड़े स्टूडेंट PS टेट 1 दे ने, जिहड़े स्टूडेंट PS टेट 1 दे ने प्लस जां ओ CTET 1 की तैयारी कर रहे हैं, PS टेट 1 ਜਾਂ CTET 1 ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ETT ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ EVS ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੀਜਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। और ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ग्रामर दे विचों तां 2-3 क्वेश्चन आउंदे आ, पंजाबी पैडागोजी स्टार्ट करन जा रहे हैं। और ये चीज एक ध्यान दे विच तुसीं होर रखो, जिहड़ी पैडागोजी पंजाबी पैडागोजी आ 15 नंबर दी आउंदी आ, 15 नंबर दी असीं ये स्टार्ट करन जा रहे 2 दिन दे विच। और तीजी गल, अगे तां तुहानूं इक्को क्लास मिलदी सी, किहड़ी क्लास मिलदी सी? एक वो क्लास मिलदी सी CDP दी एक डेली क्लास मिलदी सी। तां अगे तुसीं बड़ा लेजी टैप पढ़ रहे सी, असीं बड़ा लेजी टैप पढ़ा रहे सी, पर हुण एक्टिव होयो। हुण तुहानूं डेली EVS की क्लास मिलूगी, मैथ की क्लास मिलूगी, पंजाबी की क्लास मिलूगी, CDP की क्लास मिलूगी। और हजे भी गल इत्थे खत्म नहीं हुई, एक चीज असीं होर स्टार्ट करन जा रहे हैं। वो स्टार्ट करन जा रहे हैं PYQ जिहड़े पिछले पेपर होए ने, ठीक है जी। तां प्रीवियर क्वेश्चन पेपर भी तुहानूं कराए जाणगे, जिन्ने भी 2021 तो लैके 2011 तक जिन्ने पुराने पेपर होए ने, एक असीं ओही सीरीज स्टार्ट करन जा रहे हां। तां 5 क्लासां जिहड़ियां ने ओह हुण तुहाडे वास्ते PS टेट वाले स्टूडेंटां वास्ते लिआंदियां जा रहीआं ने। तां इह फस्ट जानकारी सी PS टेट ਜਿਹੜੇ 1 ने, ਜਿਹੜੇ ETT वाले ने, उन्हां वास्ते आ क्लासां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ डिजाइन कीतियां जा रहीਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ तक ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ, ਉੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋ। WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ प्लस इन्हां दी PDF और दूजी खास गल, जिन्नियां भी क्लासां ने EVS मैथ पंजाबी CDP प्लस जिहड़े PYQ पुराने पेपर, सारियां क्लासां बायलैंगुअल होणगियां, दोवां भाषा दे विच होणगियां। हर क्लास पंजाबी दे विच भी होऊगी, अंग्रेजी दे विच भी होऊगी, नोट्स भी दोवां भाषा दे विच होणगे। और ये गल सी जिहड़ी ये होगी PS टेट 1 वाली। हुण दूजी चीज मैं इत्थे एक चीज होर दसदा, इत्थे असीं एक चीज होर एडिशनल दसदा, जिहड़े स्टूडेंट हैगे ने PS टेट 2 दे,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2 ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਐਸਐਸਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ प्लस साइंस ते मैथ वाले स्टूडेंट। और अगली चीज इन्हां वास्ते भी एसएसटी स्टूडेंट वाली सीडीपी ते पंजाबी तां सेम ही आ सारियां लई, तां सीडीपी ते पंजाबी तां सेम ही आ। ये भी स्टार्ट सीडीपी तां स्टार्ट होगी, पंजाबी जिहड़ी हैगी आ ये 2 दिनां दे विच असीं स्टार्ट करन जा रहे हां। प्लस एसएससी दा जिहड़े टॉपिक ने पॉलिटी दी क्लासां स्टार्ट हो चुकियां ने, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ PY Q ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਡੀਪੀ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्लस चौथी चीज PQY पुराने पेपर इन्हों भी मिलणगे। ये 2 तो 3 दिन दे विच जिहड़ा है ये साडा जिहड़ा प्लान हो चुका है। क्लासां दे नोट्स तैयार हो चुके ने, क्लासां रिकॉर्ड हो चुकियां ने, जिहड़ियां 2 तो 3 दिन तक तुहानूं मिलनियां स्टार्ट हो जाणगियां। इसे करके इन्हां बारे कोई भी ज़्यादा जानकारी लैनी डिस्क्रिप्शन दे विच साडे WhatsApp नंबर दे उन्हां नंबरां दे उत्ते तुसीं WhatsApp मैसेज करके जिहड़ी आ ओह जानकारी लै सकदे हो। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਕਿੰਦੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, परिपक्वता का मीनिंग होंदा है कि किसी काम करने की तुहाडी समर्था। कि जदों बच्चा पैदा होंदा है पर उस समय उहदे कोल किसी भी काम दी करन दी जिहड़ी आ वो समर्था नहीं हुंदी। तां समर्था उहदे विचों मैच्योरिटी दे विच आउंदी, खास करके एडोलसेंस दे समय तो बाद आउंदी। तां किसी काम करन दी जिहड़ी समर्था हुंदी उहनूं असीं मैच्योरिटी कहने आ। मान लो जिवें तुसीं गल करिए कि जदों बच्चा 2 साल दा होऊगा साइकिल चलाउण दी उहदे विच समर्था नहीं होऊगी, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਜਦੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਆਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਈਸ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ कि बच्चा साइकिल उदों सीखूगा जो मैच्योर हो जाऊगा। 2-4 साल का बच्चा जो मैच्योर ही नहीं होंदा तो साइकिल किवें सीखेगा? इसे करके ये सिद्धांत आ इहदा सीखण दा, डेवलपमेंट विकास दा कि असीं विकास भी तां कर सकदे हां, असीं नवीं-नवीं चीज़ां ग्रहण भी तां कर सकदे हां, नवे-नवे परिवर्तन साडे विच तां लिया सकदे हां, अपनी डेवलपमेंट ही तां कर सकदे हां जे साडे अंदर मैच्योरिटी होगी। तां इसे करके मैच्योरिटी दे नाल ही लर्निंग आ जिहड़ी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਵੇ,
ਮੈਚੁਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ 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 ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਤੇ ਸੀ ਟੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ, ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਉਹ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੇ ਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਖੀਏ, ਕਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਨੀਅਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤਾ, ਚੰਗਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਪਾਇਰਲ ਐਂਡ ਲੇਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸਪਾਇਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਾਇਰਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਪਾਇਰਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਪਾਇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਪਾਇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਖੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਪਿਡ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੀਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਪਾਇਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਾਇਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ, ਫੈਕਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਈਟੀਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਲੈਵਲ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਫੁਕਟ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟ ਫੁਕਟ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਗੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਫੈਕਟ ਹੀ ਫੜੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪੀਐਸਟੈਟ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚ ਵਾੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ, ਲੇਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ UPSC ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ, PCS ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਫ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ।
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਖਾ ਕੇ ਖਰਾਕ ਖੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਗੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਦਾਮ ਤੋਂ ਖਵਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਿਆ, अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੀ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿਸੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਣ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿਸਣਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਕਿਉਂ ਔਖੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਆਈਲਟਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿਸੂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ। ਤੇ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲਬਰਗ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ EVS, ਮੈਥ, ਪੰਜਾਬੀ, SST, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ। 2-3 ਦਿਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਸਟੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟੱਡੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 130 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤਾਂ 130 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਰਹੂਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਰਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ PS ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਰੈਂਕ ਹੋਲਡਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਰੈਂਕ ਹੋਲਡਰ।